My continuation for periodic table ra. Sir, in the last class we completed ionization potential, and today we are going to discuss about electron affinity, EA, which is called as electron affinity antaram. Electron affinity, which is also called as electron gain enthalpy antaram. Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Sir, what do you mean by electron gain enthalpy? Enthalpy and heat changes, amount of heat liberated or absorbed. When electron is gained, electron gain చేసినప్పుడు the amount of heat liberated or absorbed, amount of heat liberated or absorbed is called as electron gain enthalpy అంటారమ్మా. అంటే ఒక ఆటమ్ కి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయింది ఆర్ ఎంతైతే ఎనర్జీ లిబరేట్ అయింది దాన్ని వి కాల్డ్ as ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అంటారమ్మా. మనం కామన్ గా వి కాల్డ్ as electron affinity అంటారమ్మా. Commonly we called as electron affinity. Sir, what is meant by electron gain enthalpy? The amount of energy, the amount of energy, amount of energy liberated or absorbed. Generally అమ్మా, generally అంతేగాని 100% కరెక్ట్ కాదు. The amount of energy liberated, the amount of energy liberated when an electron is added to neutral gaseous isolated atom. Neutral gaseous isolated atom generally antarama, అంతేగాని 100% కరెక్ట్ కాదుగా. There are exceptions also. The amount of energy liberated, the amount of energy liberated when an electron is added to neutral gaseous isolated atom, which is called as first electron affinity antarama. First electron affinity, that is called as EA1 అంటారా. అంటే ఒక న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ ఆటమ్ కి when an electron is added, it becomes anion. It becomes anion and some amount of energy will be liberated. Some amount of energy will be liberated. ఇలా రాస్తారమ్మా. ఆర్ ఇలా కూడా రాస్తారు. A plus electron gives rise to A minus and delta H. ఇలా రాస్తారమ్మా. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ లిబరేటెడ్ అయినప్పుడు నెగటివ్ రాస్తారమ్మా. ఒక రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు when a reaction take place, some amount of energy is liberated. కొంత ఎనర్జీ లిబరేట్ అయితే దాన్ని రాస్తాం మైనస్ అని రాస్తారమ్మా. అదే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయితే పాజిటివ్ రాస్తారా. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయితే ఏంటమ్మా పాజిటివ్, ఎనర్జీ లిబరేట్ అయితే నెగటివ్. 3O2 gives rise to 2O3. Delta H is equal to plus 293 అమ్మా. నియర్లీ రా, అంతేగాని ఎగ్జాక్ట్ ఏం కాదు. నియర్లీ ప్లస్ 280 సంథింగ్, 280 వేసుకున్న రౌండ్ ఫిగర్ మనకి నియర్లీ 280 కిలో జౌల్స్. అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ ఓజోన్ ఆక్సిజన్ ఇంటూ ఓజోన్, ఆక్సిజన్ ని ఓజోన్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే we have to supply 280 kilojoules. Plus అంటే supply. అదే whenever ozone undergo decomposition to give oxygen, delta H is equal to minus 280 kilo, minus 280 180 or something nearly values ra.
So whenever ozone is converted into oxygen, minus 280 and minus 280 joules is liberated అంటాడు. Sir, here the negative sign indicates energy is released అని. అంతేగాని we should not consider negative value. Negative value consider చేయకూడదుగా. Sir, ఇప్పుడు for example, A gives rise to B. Delta H is equal to minus 100. Some C gives rise to D. Minus 200. Sir, among these two cases, which is more exothermic? లేదా ఏ రియాక్షన్ లో ఎక్కువ ఎనర్జీ లిబరేట్ అయింది అంటాడు. సార్ లిబరేటెడ్ అంటే ముందు మైనస్ చూసుకోవాలరా. రైట్ సార్, లిబరేటెడ్ రెండు చోట్ల లిబరేటెడ్. నువ్వు డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ నెగిటివ్ వాల్యూ రా. నెగిటివ్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయమా అంటే 100 200 వచ్చినట్టు. అదే minus 100 minus 200 కాదమ్మా, 100 200 తీసుకోవాలి. అంటే 200 లిబరేట్ అయింది. సో దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఎక్సోథర్మిక్ దాన్ ఫస్ట్ రియాక్షన్. అంతేగాని నెగిటివ్ సైన్ తీసుకోకూడదు. ఎక్సోథర్మిక్ అంటే చెప్పటానికి హీట్ లిబరేట్ అయింది ఒక రియాక్షన్ లో అని చెప్పటానికి మైనస్ పెడతారమ్మా. హీట్ అబ్జార్బ్ అయింది అని చెప్పటానికి ప్లస్ పెడతారు. ఇప్పుడు A gives rise to B delta H అని చెప్పినప్పుడు. అలా కాకుండా ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ లా చెప్పేటప్పుడు A plus electron gives rise to A minus plus energy. విడిగా రాసినప్పుడు మైనస్ పెట్టాలి, కలిసి రాసేటప్పుడు ప్లస్ ప్రొడక్ట్స్ ప్లస్ ఎనర్జీ. దీన్ని ఎక్సోథర్మిక్ ఫామ్ అంటారు. అంటే ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఇలా రాస్తారు. అదే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అయితే M plus energy gives rise to M plus plus electron. Nothing but ionization potential రా. అంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే M కి ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే ఇట్ కన్వర్ట్స్ టు M ప్లస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్. M ప్లస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటారు. అది ఎండోథర్మిక్ ఇలా రాస్తారమ్మా. డెల్టా H ఫామ్ రాసేటప్పుడు ప్లస్ అని రాస్తారు. అదే ఎక్సోథర్మిక్ ఇలా రాస్తారమ్మా. రైట్. సో జనరల్ గారా, జనరల్లీ ఏంట్రా, వాట్ ఈస్ meant by electron gain అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, the amount of energy released amma when an electron is added to neutral gaseous atom. Mari sir, what is meant by EA2 second electron affinity ante em sir? The amount of energy absorbed. Sir, no chance of emission. Second electron affinity ante first lo entra ante maybe amount of energy liberated or absorbed. Liberate avvachu, absorb avvachu, but confirm when the amount of energy absorbed when an electron is added to uni negative ion ra. Oka uni negative ion ante oka -1 charge ఉన్న అయానికి ఎలక్ట్రాన్. సార్ ఇది నెగటివ్ చార్జ్, ఇది నెగటివ్ చార్జ్, రిపెల్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ energy should be absorbed. Energy should be absorbed. Electron add అవ్వాలంటే energy absorb అవ్వాలి. అంటే A minus plus electron. A minus 2. A minus 2. డెఫినెట్ గా ఇటే ఎనర్జీ రాయాలి. ఎందుకంటే సెకండ్ ఇది ఆల్రెడీ నెగిటివ్ రా, ఇది నెగిటివ్, రెండు రిపెల్ అవుతాయి. ఆ రిపల్షన్స్ ఓవర్కమ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలి అంటే we should supply energy to A minus రా. ఎనర్జీ కంపల్సరీగా సప్లై చేయాలి. అందుకని వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే గుర్తుంచుకోండి, EA1 ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఉండొచ్చమ్మా. బట్ రిమైనింగ్ EA2, EA3, EA4 everything will be positive only. మిగతా అన్ని కంపల్సరీగా పాజిటివ్ రా. ఒక న్యూట్రల్ గ్యాసియస్ ఆటమ్ కి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇట్ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. అదే EA2, EA3, EA4 ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి నెగటివ్. మిగతా అన్ని కూడా పాజిటివ్ ఎండోథర్మిక్. ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ 1 ఒకటి మాత్రం ఎండో అవ్వచ్చు, ఎక్స్ అవ్వచ్చు. బట్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అన్ని కూడా ఎండోథర్మిక్. వై EA2 is endothermic? EA2 ఎందుకు ఎండోథర్మిక్ అంటే ఆల్రెడీ ఇన్ anion
it contains negative charge and electron is negative charge. Both will repel with each other. In order to overcome that repulsions, repulsions ని overcome చేసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తారు అంటే some amount of energy will be supplied అమ్మా. కొంత ఎనర్జీ అనేది సప్లై చేస్తాం కాబట్టి EA2 is always ఏంటమ్మా ఎండోథర్మిక్. మరి సార్ EA1 ఏం చెప్పారు? మేబీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. మేబీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఏ కేసుల్లో పాజిటివ్, ఏ కేసెస్ లో నెగిటివ్ రా? We are discussing about only EA1. EA1 రా. EA1 ఒక్కటే. సార్ EA1 పాజిటివ్ అన్నది ఓన్లీ సమ్ కేసెస్, దట్ ఈస్ బెరిలియం గుర్తుంచుకోవాలి. బెరిలియం, మెగ్నీషియం, కొన్ని సందర్భాల్లో నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ కూడా చెప్తారమ్మా. రేర్ కండిషన్స్ లో ఫాస్ఫరస్ కరెక్ట్ గా చూసుకుంటే నెగిటివ్. నెక్స్ట్ సార్ మనకి వెరీ రేర్ కండిషన్స్ అమ్మా. నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అనేది జనరల్ గా రేర్ కండిషన్ చెప్తారు. అండ్ ఆల్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Of course, radon is a radioactive element. All these beryllium, magnesium, nitrogen, and for these elements, EA1 is positive antadamma. EA1 is positive. EA1 is positive antaramma. ఓకే, ఇది ఫాస్ఫరస్ డౌట్ రా. ఫాస్ఫరస్ కి డౌట్ అమ్మ చెప్పలేం, కానీ కొన్ని బుక్స్ లో చూసుకుంటే నైట్రోజన్ కూడా నెగిటివ్ ఉందిరా. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎండోథర్మిక్ అంటారమ్మా. కాబట్టి అదేంట్రా అంటే మనం చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా, రైట్? మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికి రా, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికి EA1 నెగిటివ్ అమ్మ. అఫ్ కోర్స్ ఫర్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ EA2 is పాజిటివ్ అమ్మ. EA2 పాజిటివ్, నో ఎక్సెప్షన్ రా. వై ఫర్ దీస్ ఎలిమెంట్స్? ఎందుకురా అంటే సార్ noble gases has already having stable electronic configuration, right? Stable electronic ఇంకా ఆల్రెడీ ఉన్నదే స్టేబుల్. ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసామంటే ఇట్ బికమ్ అన్స్టేబుల్. అంటే స్టేబుల్ నుంచి అన్స్టేబుల్ వచ్చింది అంటే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అవుతురా. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎలిమెంట్ అన్స్టేబుల్ టు స్టేబుల్ మారచ్చు, ఆర్ అన్స్టేబుల్ నుంచి స్టేబుల్ మారితే ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. స్టేబుల్ నుంచి అన్స్టేబుల్ కి వస్తే ఎనర్జీ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్. సో స్టేబుల్ నుంచి అన్స్టేబుల్ వస్తుంది కాబట్టి ఎనర్జీ. అలాగే ఈ బెరిలియం, మెగ్నీషియం కూడా బేస్డ్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 అనేది కొంచెం స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ రా. NS2 అనేది స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. సార్ అలా అనుకుంటే కాల్షియం, బెరిలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం అన్నిటికీ ఒకటే చేస్తారంటే జనరల్ గా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా సేమే, బట్ దేర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్. మిగతా కూడా చూసుకోవాలమ్మా, అటామిక్ సైజులు ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికల్లా హాఫ్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకుని, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ జనరల్ గా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ రా, నాట్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ based on their electronic configuration.
ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకుని అది పాజిటివ్ అయిన ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ అయిన ఉండొచ్చు. జనరల్ గా స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ కి ఏంట్రా అంటే పాజిటివ్ ఉంటదమ్మా. అంటే స్టేబుల్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే అన్స్టేబుల్ అయింది కాబట్టి దే ఆర్ హావింగ్ ఏంట్రా పాజిటివ్. అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడం కూడా కష్టమే. అంటే వీ హావ్ టు సప్లై ఎనర్జీ. మిగతా వాటికి అలా ఉండదు. సార్ మరి అలాగే కింద గ్రూప్ లో కూడా అదే కదా సార్ అంటే ఇంకా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయిరా. ఓకే, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మనకి ఏంట్రా అంటే మిగతా ఎలిమెంట్స్ కి నెగిటివ్ ఉంటది, ఈ ఎలిమెంట్స్ కి పాజిటివ్ ఉంటదమ్మా. ఈ ఎలిమెంట్స్ కి పాజిటివ్. మరి సార్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కనుక్కోవడానికి అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అయితే బేస్డ్ ఆన్ ది మనకి ఏంట్రా based on the discharge tube. Discharge tube experiment ద్వారా నేను చెప్పాను కదమ్మా, ఏ పొటెన్షియల్ దగ్గర అయితే కండక్టివిటీ విల్ బి స్టార్ట్స్, కండక్టివిటీ మ్యాక్సిమం ఉండదు, కండక్టివిటీ స్టార్ట్ అయితే దాన్ని వి కాల్డ్ యాజ్ ఏంటమ్మా అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. మరి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కనుక్కోవడానికి ఏంటి సార్, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కనుక్కోవడానికి సింగిల్ యాటమ్, ఒక ఐసోలేటెడ్ యాటమ్ కావాలి. మరి అక్కడ కూడా సార్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ దగ్గర కూడా మీరు ఏం చెప్పారు, the amount of energy required to remove the electron from the neutral gaseous isolated atom అని చెప్పాం. న్యూట్రల్ gaseous isolated atom అని చెప్పాం. కానీ మనకు డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. మరి అలాగే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కనుక్కోవాలంటే సార్ ఇది కూడా న్యూట్రల్ gaseous isolated atom అన్నాం. న్యూట్రల్ gaseous isolated atom. మరి అసలు ఒక సింగిల్ యాటమ్ ఎప్పుడు ఐసోలేట్ చేయలేం. It is very difficult to take single atom. ఒక సింగిల్ యాటమ్ తీసుకోండి, సింగిల్ యాటమ్ మన సార్ మరి హైడ్రోజన్ మనకి అటామిక్ వెయిట్ చెప్తాం కదా సార్, అది 1 mole 6 into 10⁻23 ఆటమ్స్ యొక్క వెయిట్ అది. అలాగా ఒక్క యాటమ్ ఎప్పుడు తెచ్చుకోలేము. అంటే we cannot obtain the electron affinity or we cannot measure the electron affinity directly because it is impossible to isolate a single atom ra. ఒక సింగిల్ యాటమ్ ని ఐసోలేట్ చేయడం, విడిగా ఒక యాటమ్ పక్కన పెట్టి దానికి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు అది కనుక్కోలేము. మరి ఎలా కనుక్కుంటాం సార్ అంటే ఇట్ కెనాట్ బి అబ్టైన్ డైరెక్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ యాటమ్ ఇస్ డిఫికల్ట్. మరి ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఎనీ యాటమ్ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ బాన్ హ్యాబర్ సైకిల్ అంటారమ్మా. బాన్ హ్యాబర్ సైకిల్. It can be obtained by using Born-Haber cycle. Born-Haber cycle. Born-Haber cycle అనే దాని ద్వారా అరే Born-Haber cycle ఒక సైకిల్ రింగ్ లా కాదు. ఓకే, సైక్లిక్ ప్రాసెస్ మాట, ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అండ్ విల్ గెట్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కెమికల్ బాండింగ్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ వస్తాయి, జస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండటం కోసం చెప్తున్నాను అంతే. రైట్, Born-Haber సైకిల్ అంటే ఏం చెప్తాడు అంటే when a reaction takes place directly, when a reaction takes place directly sodium is added to chlorine gas, then we get NaCl and it is called as heat of formation antarama. ఇక్కడ వచ్చిన ఎనర్జీని heat of formation. రైట్ సార్, అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సోడియం ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్, దీని గురించి ఏం ఆలోచించండి, నెక్స్ట్ కెమికల్ బాడీ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ చెప్తాను, ఉంటే మీకు ఐడియా ఉండడానికి. సోడియం సాలిడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సోడియం గ్యాస్ అండ్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్లిమేషన్ ఎనర్జీ అంటారు. సబ్లిమేషన్ ఎనర్జీ, అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అన్న సాలిడ్ చేంజెస్ టు గ్యాస్. అలాగే సోడియం నుంచి Na plus ion, Na plus ion, that is nothing but ionization potential. Ionization potential. Whenever chlorine gas is converted into chlorine atom, molecule నుంచి atom కి దాని dissociation energy అంటారమ్మా. Dissociation energy. But we require only Cl2 చేస్తే 2Cl. హాఫ్ Cl, దీని D అంటారు.
హాఫ్ Cl to Cl అంటే d/2 ఎదురా అంటే dissociation energy by 2 dissociation energy by 2 Cl నుంచి Cl minus రా which is nothing but electron affinity and Na plus and Cl minus కలిసి we get NaCl solid and here it is called as lattice energy అంటారమ్మా lattice energy మనకి నెక్స్ట్ వస్తామా హెస్లా ప్రకారం whether the reaction takes place డైరెక్ట్ గా జరిగిన డిఫరెంట్ స్టెప్స్ లో జరిగి చివరికి అదే కాంపౌండ్ వచ్చినా ఇక్కడ ఎంతైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అయినా అబ్జర్వ్ అయినా the amount of the enthalpy of the reaction will be same enthalpy అంటే ఇదిరా అంటే delta H enthalpy of the reaction will be same whether the reaction obtained directly whether the reaction takes place directly or indirectly రా అంటే అర్థం ఏంటి delta H of అంటే ఫార్మేషన్ అంటారమ్మా is equal to sublimation plus ionization energy plus dissociation energy by 2 plus electron affinity plus lattice energy రా ఇది మనకి హెస్లా ప్రకారం ఇది దీని మొత్తాన్ని బార్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ అంటారు అది బేస్డ్ ఆన్ హెస్లా ఇది చేసినప్పుడు ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటి ఇవన్నీ ఇలాగే కనుక్కోకుండా వేరే మెథడ్ ద్వారా ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం బయట తెచ్చుకోవచ్చమ్మా వేరే మెథడ్స్ ద్వారా ఇవన్నీ సో ఇంకా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇదిరా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కనుక్కునేది బార్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ అండ్ దిస్ బార్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హెస్లా ఇప్పుడేం ఉద్ర మీకేం అడగడు సేమ్ మనకి బార్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ కెమికల్ బాండింగ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఏం మనకి కంగారు లేదురా రైట్ జస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండటం కోసం ఎందుకంటే వాట్ ఈ మీన్ బై బార్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ అని అడుగుతాను ఇక్కడ అడగడు ఓకే మనం అడిగేది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ ఏంట్రా అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే బార్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ ఉంది సో డౌట్ వచ్చిందని మీకు కొంచెం ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంతే డీటెయిల్ గా కమ్స్ ఇన్ ది కెమికల్ బాండింగ్ జస్ట్ మీరు పేరు గుర్తుంచుకోండి దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దిస్ వన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ద కెమికల్ బాండింగ్ కూడా క్లియర్ కట్ నేర్చుకుందాం సో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ బై యూజింగ్ బార్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ రా బార్న్ హ్యాబర్ సైకిల్ ది డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటాం తీసుకొస్తారా రైట్ సార్ electron affinity at any temperature electron affinity at any temperature వేరే టెంపరేచర్ దీన్ని కనుక్కునేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ at 0 Kelvin minus 5/2 RT సార్ నిన్నేం చెప్పాను ionization potential at other temperatures is equal to ionization potential at 0 Kelvin plus 5/2 RT అని చెప్పానమ్మా plus 5/2 RT but for electron affinity minus 5/2 RT రా అదేంటి సార్ అంటే ionization potential పాజిటివ్ కాబట్టి ప్లస్ పెట్టాం ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆల్రెడీ మైనస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మైనస్ సింపుల్ లాజిక్ ప్లస్ ఆ మైనస్ అనేది మనకి ionization potential జనరల్ గా పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ కాబట్టి ప్లస్ పెట్టాం ఎలక్ట్రాన్ జనరల్ గా నెగటివ్ కాబట్టి మైనస్ పెడతామమ్మా ఇది మనకి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కొంచెం జస్ట్ నెక్స్ట్ జనరల్ గా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేదమ్మా జనరల్ గా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ సైజ్ పెరిగే కొద్దీ అంటే అటామిక్ సైజ్ పెరుగుతుందేమో అట్రాక్టింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోయిందిరా అట్రాక్టింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కూడా తగ్గిపోయిద్దమ్మా సో అటామిక్ సైజ్ డైరెక్ట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ సో ఆ లెక్క ప్రకారం as you move from top to bottom రా పైనుంచి కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ
అటామిక్ సైజ్ ఏమిద్దమ్మా ఇంక్రీజెస్. మరి అటామిక్ సైజ్ పెరిగింది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ డిక్రీజెస్. అలాగే as you move from left to right, left to right వెళ్ళే కొద్దీ అటామిక్ సైజ్ ఏంటమ్మా డిక్రీజెస్. లెఫ్ట్ టు రైట్ కి వెళ్ళే కొద్దీ అంటే పీరియడ్స్ లో వెళ్ళే కొద్దీ లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళే కొద్దీ అటామిక్ సైజ్ తగ్గిద్ది. ఆటోమేటిక్ గా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఏమవ్వాలమ్మా పెరగాలి. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ పెరిగింది. టాప్ టు బాటమ్ తగ్గాలి, లెఫ్ట్ టు రైట్ పెరగాలి. అదే కాన్సెప్ట్ లో సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నాము. వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్, అలాగే 7A గ్రూప్. మళ్ళీ మిగతా వాటికి రాదు రోయ్. సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ ఒకటి, 7A గ్రూప్. సార్ సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెర్లియం, పొలోనియం, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, యాస్మిన్. అది మనకు అవసరం లేదురా. రైట్ సార్. టాప్ టు బాటమ్ అంటే మన ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్డర్ ఏంట్రా? ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్డర్ పైనుంచి కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ యాజ్ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రాన్ తగ్గాలి. అంటే దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్, క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్, బ్రోమిన్ గ్రేటర్ దాన్ అయోడిన్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్డర్ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్డర్ ఏంటమ్మా? ఆక్సిజన్ గ్రేటర్ దాన్, సల్ఫర్ గ్రేటర్ దాన్, సెలీనియం గ్రేటర్ దాన్, టెర్లియం గ్రేటర్ దాన్, పొలోనియం. టెర్లియం గ్రేటర్ దాన్ పొలోనియం. బట్ సార్ చూడండి సార్, ఫ్లోరిన్ ఆటమ్ చిన్న ఆటమ్ గా, క్లోరిన్ కొంచెం పెద్దది. ఇన్ ద outermost orbit of F, మనకి 7A గ్రూప్ లో when you count the outermost electron, it contains 7 electrons. 1 2 3 4 5 6 7. Here also it contains 7 electrons. 4 5 6 7. 7 electrons. When an electron is added, సార్ ఈ చిన్న సైజ్ కాబట్టి ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడమ్మా ఆల్రెడీ బికాస్ ఆఫ్ స్మాల్ సైజ్ ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్, ఈ ఎలక్ట్రాన్ కి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య రిపల్షన్స్ ఏర్పడతాయిరా. కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఇంకా రిపల్షన్స్ పెరుగుతాయి. ఆల్రెడీ చిన్న సైజ్ ఉండటం వల్ల అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్. 7 ఎలక్ట్రాన్స్ చిన్న సైజ్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ రిపల్షన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. అదే ఎలక్ట్రాన్స్ రిపల్షన్ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అయినప్పుడు ఇంకా రిపల్షన్స్ ఏమవుతాయమ్మా తగ్గిపోతాయిరా. సరే, ఇంకా రిపల్షన్స్ ఏమవుతాయి పెరుగుతాయి. రిపల్షన్స్ పెరుగుతున్నాయంటే ఆటోమేటిక్ గా అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లిబరేటెడ్, బయటకు వచ్చే ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది. రిపల్షన్స్ ను ఓవర్కమ్ చేసుకోవడం వల్ల కొంత ఎనర్జీ కన్స్యూమ్ అయిద్దిరా. అమ్మా చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నా సార్, ఫ్లోరిన్ లో అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ 7 ఉంటాయి. ఆ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో ఆల్రెడీ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసామనుకోరా, ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఇక్కడ రిపల్షన్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కొట్టుకుంటున్నారా సైజ్ సరిపోక, మళ్ళీ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఇంకా పెరుగుతాయి కదమ్మా. చిన్న గదిలో 7 పెట్టారా, వాళ్ళకే ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు. ఇంకో కొత్త చుట్టూ వచ్చాడు రిలేటివ్, ఇంకా ప్లేస్ సరిపోద్దా, ఇంకా రిపల్షన్స్ పెరుగుతాయి. అలా రిపల్షన్స్ పెరగటం వల్ల అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లిబరేటెడ్ విల్ బి లెస్. మరి సార్ మరి అలా క్లోరిన్ కి రాదా? బికాస్ పెద్ద హౌస్ రా, పెద్ద గదిలో 7, ఇంకోటి కూడా అడ్జస్ట్ అవిద్ది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంట్రా అంటే ఇది ఆలోచిస్తారా, క్లోరిన్ కి అనుకున్న దానికన్నా తక్కువ ఉంటది. యాక్చువల్ గా తీసుకునే కెపాసిటీ ఎక్కువే, బట్ తీసుకునే కెపాసిటీ ఎక్కువే ఉంది కానీ ఆల్రెడీ ఆ రిపల్షన్స్ వల్ల మనం అనుకున్న దానికన్నా ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటదమ్మా. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ క్లోరిన్ తగ్గిద్ది. ఎంత తక్కువ ఉంటుందిరా, మరీ ఏం కాదు ఇదిరా. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్డర్ ఏంటి? ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా వచ్చేప్పటికల్లా క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్
chlorine greater than, bromine greater than iodine. అదే సేమ్ రీజన్ ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ చిన్న ఆటం వల్ల 6 ఎలక్ట్రాన్స్ రిపల్షన్ ఇవ్వండి, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిందిరా. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్డర్ ఏంటి? సల్ఫర్ గ్రేటర్ దెన్, సెలీనియం గ్రేటర్ దెన్, బెరిలియం గ్రేటర్ దెన్, పొలోనియం గ్రేటర్ దెన్ ఆక్సిజన్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో మిగతా గ్రూప్స్ లో రాదు, మిగతా గ్రూప్స్ లో అలాంటి రావమ్మా. అంటే అదేంటి సార్ రావు అంటే అక్కడ సైజు సరిపోతున్నాయి, రిపల్షన్స్ ఉండవు. ఇక్కడే ఎందుకు రిపల్షన్స్ ఉంటాయి సార్? ఇదే స్మాల్ సైజా అంటే ఉన్న వాటిలో రీజన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఆర్డర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం మనం చెప్పిన రీజన్ ఏంట్రా అంటే సార్ స్మాల్ సైజ్ వల్ల ఆల్రెడీ లోపల రిపల్షన్స్ ఉంటాయి, ఆ రిపల్షన్స్ ఉండటం వల్ల మళ్ళీ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఇంకా రిపల్షన్స్ పెరుగుతాయి, కాబట్టి దాని రిపల్షన్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం లిబరేట్ అయిన ఎనర్జీ తగ్గిపోయిద్దిరా. సమ్ ఎనర్జీ విల్ బి కన్స్యూమ్డ్ ఫర్ ది డిక్రీజింగ్ ద రిపల్షన్స్ ఆర్ రిపల్షన్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఆటమ్. మనం తీసుకున్న ఆటమ్ లో రిపల్షన్ తగ్గడానికి కొంత ఎనర్జీని కన్స్యూమ్ అయిద్దిరా. లిబరేట్ చేసే దాంట్లో 200 లిబరేట్ చేయాల్సింది 100 ఎంత లిబరేట్ చేస్తే మిగతా 100 ఈ రిపల్షన్స్ ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం కన్స్యూమ్ అయింది అని చెప్తాడు. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఏంట్రా అంటే సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్డర్ వచ్చేప్పుడు అడగడు కానీ ఓన్లీ ఇదేరా. సల్ఫర్ ఆక్సిజన్ మొత్తం తగ్గిపోయింది, బాగా తగ్గిద్దిరా. క్లోరిన్ కి మాత్రం కొంచెమే తగ్గిద్దమ్మా. ఇది మనకి గుర్తుంచుకోవాలిరా. ఓకే, అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇప్పుడే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ ఉంటే చెప్తాను నేను. -300 లేదా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ రాసుకున్నాం అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ రాసుకున్నాం. -328, -328, -349, -349, -313 ఉండదు. 328, 349, 325, 325, -295 అమ్మా, -295. ఇది మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అంటాడు. మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. సార్ అమాంగ్ ది హాలోజన్స్ వేరే గ్రూప్ కంపేర్ చేయడం, వేరే గ్రూప్స్ కంపేర్ చేయడం నేను చెప్తాను. ఇలా ఒకే గ్రూప్ లో ఇచ్చి సార్ అన్నిటి కన్నా హైయెస్ట్ ఏముండాలి? Cl. ఉన్న అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ వాల్యూస్ హైయెస్ట్. మైనస్ సైన్ అనేది ఎక్సోథర్మిక్ అని చెప్పడానికే మైనస్ సైన్ తీసుకోకూడదు. సారీ, క్లోరిన్, క్లోరిన్ హైయెస్ట్. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఎఫ్ రా. ఎఫ్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? నెక్స్ట్ 328. నెక్స్ట్ బ్రోమిన్ హైయెస్ట్. నెక్స్ట్ అయోడిన్ అమ్మా, నెక్స్ట్ అయోడిన్. సో మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అలా అడుగుతాడు. ఛాన్సెస్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ లో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్
ఇందులో అడిగేది which are exothermic reactions, which are endothermic reactions. ఏది ఎగ్జోథర్మిక్ ఏది ఎండోథర్మిక్ అంటారు. ఎగ్జోథర్మిక్ ఏంట్రా EA1 ఎగ్జోథర్మిక్ ఏనా మనకి మా ఎగ్జోథర్మిక్ ఎక్కడో వేరు కేసుల్లో ఎండోథర్మిక్ అంటే ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే నైట్రోజన్ మనకి ఎగ్జోథర్మిక్ EA1 కూడా ఎండోథర్మిక్ ఎప్పుడు కొన్ని కేసుల్లో ఏంటవి బెరిలియం మెగ్నీషియం నైట్రోజన్ అండ్ నోబుల్ గ్యాసెస్ ఇవి ఎగ్జోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ మిగతా అన్ని కేసుల్లో ఎగ్జోథర్మిక్ రా ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏం చెప్పలా కానీ ఏ అన్నాడు కాబట్టి EA1 ఎగ్జోథర్మిక్ తీసుకోవాలి. అలాగే ఎండోథర్మిక్ ఏం చెప్పానమ్మా EA2 గాని EA3 గాని అలాగే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ కూడా ఎండోనే కదా అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ కూడా ఎండో. సో నీకు ఇది తెలియాలి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఏ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఏకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్ అంటే ఎగ్జోథర్మిక్ పక్కన పెట్టుకో. నెక్స్ట్ A-1 ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ రైస్ టు A-2 అంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇది EA1 అమ్మా ఇది EA2 కదా కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఎండోథర్మిక్ వదిలే కిందకి రా ఇది చెప్తారు ఏ కింద రీటరా ఏ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీస్తున్నావురా అంటే అదేంటి అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అసలు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎండోథర్మిక్. మరి ఇది ఎలా చెప్తాం సార్ అంటే మనకి సార్ జాగ్రత్తగా చూడరా ప్లస్ మైనస్ అంటే తొందర అట్రాక్ట్ అవ్వు ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడం కన్నా ఒక ప్లస్ కి అంటే ఆల్రెడీ ప్లస్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ ఉంది అది ఇంకా స్పీడ్ తీసుకుంటదిగా అంటే దీని నేమ్ ఏం కాదురా ఇది కూడా ఎగ్జోథర్మిక్ అమ్మా ఎందుకంటే ఇంకా ప్లస్ మైనస్ అంటే అట్రాక్షన్స్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జోథర్మిక్. అదొక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఆక్సిజన్ ఆటం రా ఆక్సిజన్ ఆటం కి EA1 O-1 ఇది ఎగ్జో O-1 కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు O-2 ఎండో ఓకే సార్ పుట్నే రఫ్ గా రాస్తున్నాను రా ఎగ్జాంపుల్ కాదు 100 కిలో జోల్స్ రా 100 బయటకు వచ్చిందమ్మా 150 ఏంటమ్మా 150 రే ఆక్సిజన్ నుంచి O నుంచి O-2 రావాలి అంటే O నుంచి O- కి ఎగ్జో 100 లిబరేట్ అయింది బట్ ఇక్కడ నుంచి రావాలంటే 150 అబ్జర్వ్ మనకు వచ్చే లాభం 100 రూపాయలు రా బట్ మనకి ఖర్చు అయ్యేది 150 రూపాయలు మనకు వచ్చేది 100 రూపాయలే మనకు ఖర్చు అయ్యేది 150 కానీ ఎప్పుడు O నుంచి O- ఫామ్ అయితా అదేంటి సార్ దీనికన్నా ఇదే స్టేబుల్ అంటే స్టేబుల్ కాదు ఇలా ఫామ్ అవటానికి ఇష్టపడింది వై సార్ అంటే whenever this O-2 involved in the chemical reaction లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఓకే మనకి Mg అనుకున్నారా ఒక ఎలిమెంట్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ టు MgO అంటమా MgO O-2 నుంచి బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ లిబరేట్ అయ్యేది చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందిరా ఈ ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా లాటిస్ ఎనర్జీ అయాన్స్ నుంచి బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు లాటిస్ ఎనర్జీ సార్ మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాం 150 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం మనకి ఎంత లాభం ఫస్ట్ టైం 100 రూపాయలు లాభం వచ్చింది సరే 100 రూపాయలు లాభం వచ్చింది 150 ఖర్చు పెట్టాం అంటే ఇంకా 50 రూపాయలు నష్టంలో ఉన్నాం మనం బట్ ఆ వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే మనకి ఎంత వస్తుందిరా 10,000 సో మనకి ఆల్మోస్ట్ 9,950 రూపీస్ లాభం రా అంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ పోతే పోనీ సార్ 100 రూపాయలు ఇక్కడ 50 రూపాయలు నష్టం వచ్చిన ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఇక్కడ మనకి లాభం వస్తుంది విపరీతంగా అంటే ఓవరాల్ గా నీకు వచ్చే లాభం ఎంతరా మైనస్ అంటే లిబరేటెడ్ మైనస్ అంటే లాభం అనరోయ్ నెగిటివ్ అంటే తగ్గిపోవడం కాదు మైనస్ అంటే లాభం అని ఇక్కడ సో డెఫినెట్ ఓవరాల్ గా చూసుకోవాలి ఓవరాల్ గా చూసుకున్నప్పుడు వై దో EA2 రా EA2 అంటారు దీన్ని
దో EA అని అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. దో EA2 is positive, though EA2 of oxygen is positive, why it will form only O-2? అయినా ఎందుకు O-2 ఫామ్ అయింది? ఆక్సిజన్ యొక్క సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎండోథర్మిక్ అయినా సరే ఎందుకు ఫామ్ అయింది సార్ అంటే, దాని తర్వాత వచ్చే లాటిస్ ఎనర్జీ అంటారమ్మా. దాని తర్వాత వచ్చే ఎనర్జీని, ఇక్కడ నుంచి కాంపౌండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు వచ్చే ఎనర్జీని లాటిస్ ఎనర్జీ. దానికి సార్ ఈ పదం వాడకుండా when O-2 is involved in the bond formation, it liberates more energy than EA2. EA2 కన్నా ఇక్కడ వచ్చే ఎనర్జీ బాగా ఎక్కువ ఉంటుందిరా. O-2 ని we called as oxide అంటారమ్మా. The oxide formation from oxygen is endothermic. ఓవరాల్ గా ఎండోథర్మిక్ కదా, ఓవరాల్ గా ఎండోథర్మిక్ ప్లస్ 50. ఎండోథర్మిక్ అయినా ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందా అంటే, దాని తర్వాత ఫామ్ అయిన కాంపౌండ్ ద్వారా వచ్చే అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటది. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు మనం 100 రూపాయలు పెట్టారా పెట్టుబడి, 100 రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే మనకి 1000 రూపాయలు లాభం వస్తుందిరా. 1000 రూపాయలు లాభం వస్తుంది. మనకి 200 పెట్టుబడి కదా, 200 ఒక 500 పెట్టామనుకో మా పెట్టుబడి, వీఆర్ గెటింగ్ అరౌండ్ 20,000 లాభం వస్తుంది అనుకో. కష్టమో నష్టమో మనకి 100 రూపాయలు లేదా ఏం పెట్టలా పెట్టుబడి, ఏం పెట్టుబడి పెట్టలా. ఓకే, రోజుకి 1000 రూపాయలు వస్తున్నారు, ఏం పెట్టుబడి పెట్టలా, జస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏం పెట్టుబడి పెట్టలా, 100 రూపాయలు లాభం వస్తుంది. మనం 500 కష్టపడి పెట్టామనుకో 20,000 వస్తుంది పర్ డే. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఇది వెళ్తాం దీనికి వెళ్తామా, సెకండ్ దానికి వెళ్తాంగా. ఎందుకంటే ఏదో రకంగా పక్కన దగ్గర అప్పు తీసుకున్నా సరే ఈ 500 దగ్గర తీసుకొని పక్కన దగ్గర అప్పు తీసుకుని పర్ డే మనకి 20,000 వస్తున్నాయి. అంటే ఇక్కడతో కంపేర్ చేసిన లాభం కదమ్మా. కాబట్టి జనరల్ గా ఇది అంతే సార్. ఫ్రీగా మనకి 100 రూపాయలు వస్తున్నాయి, అయినా సరే ఇంకో 150 రూపాయలు పెట్టాము కష్టపడి, 150 రూపాయలు పెడితే ఇది ఫామ్ అయింది. దీని తర్వాత వచ్చే లాభం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా. అందుకనే వాడు ఏం చెప్తాడంటే మీకు when though EA2 of oxygen is positive, why it is formed అంటే, after formation of oxide or the oxide ion, when it is involved in the reaction, the amount of energy liberated is more than the EA2. liberated energy damn should liberate అయితే liberate energy మన EA2 కన్నా ఎక్కువ. అందుకని it is always ఏంట్రా O-2 ఫామ్ అవటానికి ఇష్టపడిద్దిరా. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడమ్మా సార్. ఆక్సిజన్ O నుంచి O- రావటం ఎక్సోథర్మిక్, కానీ అక్కడతో ఆగదమ్మ రియాక్షన్. O-1 తో ఆగదు, మళ్ళీ O-1 నుంచి O-2 ఫామ్ అయింది. దో ఇట్ ఈస్ ఎండోథర్మిక్. ఎండోథర్మిక్ అయినా సరే ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయింది సార్ అంటే, ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ అయాన్ లేదా ఆక్సైడ్ అయాన్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ liberated by the formation of compound with O-2. O-2 అయాన్ తో కాంపౌండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు వేరే కాంపౌండ్ it liberates more lot of energy when compared to EA2. EA2 తో కంపేర్ చేసుకుని ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ లిబరేట్ అయ్యిద్రా. కాబట్టి మన అర్థమయ్యే భాషలో ఏంట్రా అంటే, 100 రూపాయలు పెట్టి ఏం పెట్టుబడి పెట్టలా, జస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే చాలు 100 రూపాయలు లాభం. పక్కనోడి దగ్గర అప్పు చేసి 150 రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాం, బట్ మనకు వచ్చే లాభం దగ్గర 10,000 రూపీస్ అలా వస్తుంది. సో ఈజీగా మనం ఏంట్రా పక్కన దగ్గర అప్పు తీసుకుని 10,000 పెడతాం, 150 ఇచ్చేస్తే ఇంకా మనకి చాలా లాభం కదమ్మా. అందుకని సో మనం ఓన్లీ ఎప్పుడు ప్లస్ ఉంటే జరగదా సార్ అంటే కాదు, ఆ ఫామ్ అయిన తర్వాత జరిగే స్టెప్ కూడా చూసుకోవాలి. అది అక్కడ ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్వాల్వ్ అయింది అంటారమ్మా. రైట్, ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ జాగ్రత్త చూడమ్మా, నేను చెప్పిన పాయింట్ రైట్ అని చూసుకోండి. A plus electron gives rise to A
మనకి ఇలా ఇస్తాడు ఈక్వేషన్ ఇచ్చి నేను రాసే క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి. ఏ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ రైజ్ టు ఏ మైనస్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఎనర్జీని లెట్ us take it as ఎనర్జీ అనుకున్నారా, ఎనర్జీ అని రాద్దాం. నేను రాసే స్టేట్మెంట్ చూసుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఏ is equal to ionization potential of A minus. Ionization potential of A minus. Next, A plus energy. A plus energy. జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండిరా, అప్పుడు అర్థమైంది. బట్టి పడుతుంది కాదు, ఆలోచించుకోండి. ఎందుకంటే ఇవే అడుగుతాను క్యారెక్టర్, ఏదైనా అడగచ్చు మోడల్లో. Ionization potential of A is equal to electron affinity of A minus. Electron affinity of A minus. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇది మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. వాట్ యు మీన్ బై ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఏ? ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఏ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ when an electron is added to neutral gaseous atom. ఒక ఆటమ్ కి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటారు. రైటేగా. అదే రివర్స్ ఆలోచించు, రివర్స్ గా ఏ మైనస్ కి కొంత ఎనర్జీ ఇస్తే ఇట్ లిబరేట్స్ ఎలక్ట్రాన్. లేదా ఏ మైనస్ లోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటారు. ఏ ఆటమ్ కి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఏ అంటారు. అదే ఏ మైనస్ కి ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చిందా అంటే ఏ మైనస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ మైనస్. అదే విధంగా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ దీనికి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఇప్పుడు అలాగే చూసుకుంటారా, ఏ కి ఎనర్జీ ఇస్తే ఐపీ వాల్యూ అంటారమ్మా, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఇట్లా ఏ మైనస్ కి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే లిబరేట్ అయిన ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్